ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ व ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अपनी गायकी नाल लोकां दे दिलां ते राज करन वाले सिद्धू मूसेवाला नूं अज अंतिम विदाई दित्ती जावेगी। ऐतवार नूं गोलियां मार के सिद्धू मूसेवाला दा कतल करता गया सी। वेखदे हां साडी खास पेशकश दिल नहीं माड़ा। तो सिद्धू मूसेवाला नूं अज अंतिम विदाई दित्ती जाएगी। दोपहर 12 बजे के करीब उन्हां दा अंतिम संस्कार किया जाएगा। सो अज अंतिम संस्कार होगा सिद्धू मूसेवाला नूं। दस दे कि हस्पताल तो मृतक देह नूं घर लिया जाएगा। 2 घंटे लिए अंतिम दर्शनां दे लई मृतक देह जिहड़ी है वो रखी जाएगी। बीती रात सिद्धू मूसेवाला दा पोस्टमार्टम भी होया। सो दस दे कि अज जिहड़ी है उन्हां दी अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टरां नूं मूसेवाला दे शरीर तो 19 जख्म जिहड़े ने मिले ने। मूसेवाला दे शरीर चों एक गोली भी मिली है। हालांकि पूरी तरह दे नाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जिहड़ा खुलासा हले होना है, लेकिन जिस नाल कल सारा दिन इस लेके जो गहमा गहमी रही, क्योंकि परिवार पोस्टमार्टम लिए नहीं मन रहा सी, लेकिन आखिरकार परिवार राजी होया क्योंकि लगातार प्रशासन वालों कोशिशां जारी सन। नवीन सारे नाल जुड़ चुके हैं। नवीन, जिस तरह दे नाल बीते दिन जिहड़ा है पोस्टमार्टम होया, हालांकि पूरा दिन इस लेके प्रशासन की कवायद रही क्योंकि परिवार इस लिए हामी नहीं पा रहा सी, लेकिन अज अंतिम विदाई दी जानी है। की कुछ फिलहाल का माहौल है? राधा हुणे दी तस्वीरां ये ने कि सामने मानसा का जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल है, जिहड़ी मोर्चरी दे विच सिद्धू मूसेवाले दी देह रखी गई है। उत्थे कल क्योंकि पोस्टमार्टम हो गया सी, हुण अज उस देह नूं जिहड़ा उन्हां दा पिंड है मूसेवाल, उत्थे मूसे पिंड लैके जांदा जाएगा। जिहड़े उन्हां दे पिता वो आ चुके ने सिविल हस्पताल दे विच। तुसीं तस्वीरां देख सकदे हो कि पुलिस की सख्त सुरक्षा दे विच सिद्धू मूसेवाला दा जिहड़ी देह है वो इत्थों लैके जाती जाएगी और एंबुलेंस बिल्कुल गेट के बाहर खड़ी की गई है। और पूरी तरह जिहड़ा सिविल हस्पताल के जिहड़े गेट है वो भी बंद कर दिए गए हैं। जिस तरह के नाल असीं कल तस्वीरां दिखा रहे सी कि पूरी तरह सख्त सुरक्षा कल दी पूरे मानसा दे विच कीती हुई है। और जिहड़े सिद्धू मूसेवाला दे जिहड़े प्रशंसक है, जिहड़े फैन है, वो कल इत्थे हस्पताल के बाहर ही प्रदर्शन सवेर तो ही कर रहे सी। और अज भी जमावड़ा जिहड़ा है पूरी तरह सिविल हस्पताल के बाहर जिहड़े फैन है, प्रशंसक है, वो बिल्कुल बाहर ही खड़े ने। और लगातार असी हर एक जानकारी दी सिद्धू मूसेवाला दे कतल मामले दे, चाहे वो CCTV कैमरे की फुटेज होवे, वो असी नशर की। और हले तक पुलिस के हत्थ राधा खाली है। हजे पुलिस ने इस पूरे कतल मामले दे विच किसी नूं भी हजे हिरासत विच नहीं लिता। हजे तक पुलिस दे हत्थे कातल नहीं चढ़े। और लगातार चाहे DGP है पंजाब दे, वो प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कल तो, और सरकार आख रही है कि दोषियों नूं बख्शिया नहीं जाएगा, जल्द वो सलाखा दे पिछे होणगे। पर परिवारिक मैंबर चाहे सिद्धू मूसेवाला दे पिता है, वो लगातार सरकार नूं उन्होंने कल चिट्ठी भी लिखी कि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस पूरे कतल मामले की जांच करे। सो ये हुण दियां जिहड़ियां तस्वीरां ने, ये सिविल हस्पताल की मोर्चरी दियां तस्वीरां ने। और थोड़ी देर बाद इत्थों ही सिद्धू मूसेवाला दा जिहड़ा डैड बॉडी है उत्थों लैके जाती जाएगी। और सामने बिल्कुल एंबुलेंस लाई गई है। और 12 बजे के करीब दस्सिया जा रहा है अंतिम संस्कार किया जाएगा। नवदीप साडे सहयोगी लगातार मानसा तो लगातार असी हर एक सटीक जानकारी इस कतल मामले में लगातार देंदे रहे। नवदीप, किन्ने कु बजे अंतिम संस्कार होगा और की लगता की है कि इत्थों पोस्टमार्टम तक कल हो गया, हुण की फॉर्मेटी हुण पूरा जदों इत्थों देह लैके जाती जाएगी, रस्ते दे विच जिहड़े फैन है वो इकट्ठे होए हुए ने, किवें शव यात्रा कड्ढी जाएगी अंतिम दर्शनां दे लई? बिल्कुल नवीन, सिद्धू मूसेवाला के परिवारक मैंबर है जिहड़े वो पहुँच चुके हैं। कुछ ही पलों बाद है जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले की जिहड़ी बॉडी है उन्होंने रिकवर किया जाएगा। इस तो बाद एंबूलेंस राही है जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले के जिहड़ा अंतिम शरीर नूं उन्हां दे जिहड़ा घर है अपना जिहड़ा उन्होंने नवीं कोठी बनाई सी उत्थे जिहड़ा रखा जाएगा लोगों लिए दर्शनां लई। पिंड दे विच रखा जाएगा और तकरीबन 2 बजे के करीब है जिहड़ा अंतिम संस्कार किया जाएगा। और जिहड़े उन्होंने प्रशंसक है जां चाहण वाले है उन्होंने अंतिम दर्शनां लई जिहड़ा मूसा पिंड च उन्हां दी जिहड़ी नवीं रिहाइश बनी है उत्थे जिहड़ा सिद्धू मूसेवाले दे अंतिम दर्शनां लई रखा जाना है जी। अच्छा,
ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੇਹ ਜਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਫੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੰਝੂ ਦੇਖੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜੋ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਫੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ ਫਾਲੋਅਰਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ 8 ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਗਨਮੈਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਸੁਖ ਢਾਬੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਲਟੋ ਖੋਈ ਸੀ ਉਹ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗੰਗਾਨਗਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 7 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਡੰਪ ਚੱਕੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਖਮ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਂਹ ਤੇ 19 ਜ਼ਖਮ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸ-ਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 19 ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਟ ਤੇ ਔਰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 40-50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 15 ਤੋਂ 16 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਰਾਉਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 15 ਤੋਂ 17 ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 19 ਜ਼ਖਮ ਉਹ ਫਾਇਰ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਧਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ
ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਦੀਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਐਡੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਟੈਚਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਦੇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਐਸੇ ਮੋਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਸੇ ਮੋਰਚਰੀ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਸਕਣ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਮਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਮਗੀਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ? ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਰਾਦਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਵਾਨੀਅਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਔਰ लगातार ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बिल्कुल एक पासे ਅਸੀਂ तस्वीर दिखा रहे हैं सिविल हस्पताल ਦੀ जो ਮੋਰਚਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਮਾਵੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ। ਰਮਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ गमगीन माहौल है उत्ते ही रोस भी बहुत ज्यादा है फिलहाल क्योंकि वड्डी गिनती फैंस लगातार पहुंच रहे हैं। पिंड वाले जिहड़े ने आस पास दे भी वो भी वड्डी गिनती पहुंच रहे होणगे की कुछ इस वेले उन्हां दे मनां विच चल रहा अजीरा तो सब तो पहले तस्वीरां दिखा दिए सिद्धू मूसेवाले दे तस्वीरां दिखा रहे हैं मोर्चरी दे बाहर दियां जिथे कि सिद्धू मूसेवाले दे पिता उन्हां दे परिवारिक मैंबर इस वेले गमगीन माहौल जिहड़ा है वो बनया होया और किसी भी रही और इस वेले दियां तस्वीरां मृतक दे जिहड़ी इत्थों दी ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ। ਨਵੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਨਵੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਮਗੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਖ ਨਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। बिल्कुल क्योंकि ये तस्वीरां झंझोड़ के रख रही ने वो फैन दे लई जिहड़े सिद्धू मूसेवाले नूं प्यार करदे सी और लगातार क्योंकि जिन्नी भी फैन फॉलोइंग है भारी गिनती दे विच सिविल हस्पताल दे बाहर खड़े होए ने और अंतिम दर्शनां दे लई तुसीं देख सकदे हो एंबुलेंस दे विच सिद्धू मूसेवाला दी देह जिहड़ी है वो रख दित्ती गई है और उन्हां दे पिता जिहड़े ने वो नाल ने क्योंकि सवेरे ही उन्हां दे पिता मोर्चरी दे विच आ गए सी सिविल हस्पताल दी और तुसीं तस्वीरां देख सकदे हो कि जिन्ने भी उत्थे नौजवान है एंबुलेंस के बाहर वो अंतिम दर्शनों के लिए खड़े ने और लगातार असीं ये तस्वीरां दिखा रहे हैं PTC न्यूज़ ते। और हुण सिद्धू मूसेवाला की जिहड़ी देह है वो उन्हां दे पिंड मूसे पिंड दे विच लैके जांदी जाएगी और 2 बजे के करीब दस्सिया जा रहा है अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीरां हर एक उस नौजवान दियां ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਦਾ ਹੁਣ ਮੂਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। और सिविल हस्पताल तो एंबुलेंस हुण रवाना हो चुकी है। 2 बजे के करीब दस्सिया जा रहा है अंतिम संस्कार किया जाएगा और असी तस्वीरां पूरी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंबुलेंस दियां
ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਮਗੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਮਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਰਚਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਰਮਨ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਘਰ। ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਅਜਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਥਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਏਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਕਟੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਡਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ। ਤਾਂ ਅਮਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਾਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਘਟਨਾ ਦਾ? ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਯਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ये सरकार पर भी मतलब सरकार की भी गलत बात है। ये घटना जो उनके हटाए रहे हैं वो गलत है।
ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ ਜੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਏ। ਬਹੁਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਪੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪਏ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। और बाकी मन कीरतौल बारे कोई जिक्र आ रहा जी थोड़ा बहुत। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਧਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੱਕ ਰਾਧਾ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਪਲ ਬਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦੀ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਬਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਘਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੁਕਮਾ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇਗਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੜਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ। 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਹੈ ਕੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਬਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਡਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਰੀ-ਬਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਵਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਨਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਹਨਾ ਉੱਭਰਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੌਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਸੋਨੂ ਨਾ ਵੀਰੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੰਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ? ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਸ ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ 6 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਗੋਲੀ ਵਜਾ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਹ ਰਿਹਾ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ, ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਫੈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਮਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।